Hello and welcome back to second lecture of WRD series. I am Priyanka from Sandpoint Institute, Belagavi. So in the very first lecture, I have discussed about FAQs with respect to WRD. That is, what is the salary, what is the eligibility criteria, what is the paper pattern, what is the selection procedure, who conducts the exam, what is the frequency of the exam. Each and every point I have discussed there in the first lecture. So if you haven't seen, I suggest you to watch that lecture 1 and then come back to this lecture 2. In this lecture, I will be discussing the detailed syllabus for AE. Okay, na? So this exam is conducted by KPSC and the syllabus for AE and JE is different. ಸೊ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗ ಬರೀ AE ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಷ್ಟ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ JE syllabus as well. ಓಕೆನಾ? ಸೊ now what is the paper pattern here? So paper 1 is general studies which is for 200 marks and it is having negative marking of 1/4, that is 0.25, and duration is 1.5 hours. And after this there will be paper 2 test which is specific paper, that is civil engineering paper, which is of 200 marks and negative marking is again 1/4 and this is for 2 hours. So based on this, once you qualify the cutoff of this particular both the papers, then you will be called for the interview and then you will be selected for the required said positions. Okay na? So in this particular lecture, I will be discussing about the general studies syllabus as well as the specific paper syllabus. We provide training for GATE exam, PWD, SSC, JE, RRB, PGCET, WRD, BBMP, BWSSB. Coming back now. So paper 1 objective, general studies, it is for 200 marks and this is the syllabus which is being mentioned in the notification, wherein I have written this in the form of the list as well here. So ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಂದ್ರ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು, ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಪಾಲಿಟಿ, ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ನಿಮ್ದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಏನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೇನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್. Okay, so all these, there are around 10 subjects actually. So all these together 10 subjects, it will be coming for 200 marks. And this particular lecture, I won't be discussing anything about the weightage of the subject. Like history ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್, ಜಾಗ್ರಫಿ ಒಳಗ ಅದೇನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತನು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಷ್ಟ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತನು. Okay na? And this general studies syllabus remains the same for any of the competitive exams for SSC, JE, RRB as well as in any exams in Karnataka also. So ಇಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ you can crack, you can score really well out of this 200 marks, which is very important. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ 200 + 200 ಔಟ್ ಆಫ್ 400. ನಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 400 ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ 240 ಬತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ದಾಗ ಇರ್ತೀರಿ. ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. 60% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 240 ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as specific. ಸೊ ದಿಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಹೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪೇಪರ್ 2 ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್. ಸೊ ಇದು 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ದೇರ್ ಆರ್ 16 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 16 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಮ್ ದ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಐತ್ರಿ ಅಂತಂದ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫೀಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಕೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೋ. So when the fee subjects are itself like 16-17 subjects, obviously fees cannot be like 5,000 6,000, right? So ಆಟ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೀಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. When it comes for PWD, subjects are less, only 7 technical subjects are there, so there the fees is less. So ಈ ಟೈಪ್ ಇರತ್ತೆ. ನೀವು ನಮ್ದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆದವ್ರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫೀಸು ಅವರು 15,000 20,000 30,000 40 50 ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದವರು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು, ಏನೇನು ಅವ್ರು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್.
And this syllabus, whatever I am discussing now, KPSC syllabus aitidu, almost for all the exams in Karnataka, this will be the syllabus. So ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ 16 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನು ನಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಥರೋ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇವನ್ SSC JE RRB ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು SSC JE ತೊಗೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು 2-3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದಾವು, ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ KPSC ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ WRD. ಸೊ WRD ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದ ವೇಟೇಜ್ ವೇರೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಬಟ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದಾವು. ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋನ್, ಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಟೈಲ್ಸ್, ರೂಫಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್, 2 types of tiles ಅದಾವು. ದೆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, reinforcement material like steel, timber, lime, cement and their manufacturing process, their properties and codal requirement. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲತ್ರೊಳಗಿಂದು ಲೈಕ್ ಬ್ರಿಕ್, ಮೋಟರು. ಸೊ ಏನೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆರ್ ಹೌ ದ ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ and what are the various tests of that and what are the properties of that. So main building materials ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲಿತೀವೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೋಟಾರ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ RCC, ದೆನ್ ಫೈಬರ್ ರೇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಫೆರೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೇಂಟ್, ಎನಾಮಲ್, ವಾರ್ನಿಷ್, tar, bitumen, asphalt, their properties and their uses and their chemical proportion. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿಂತ್ರ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಪೇಂಟಿಗೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ರಬ್ಬರ್, ಪಾಲಿಮರ್, ಫೈಬರ್ ರೇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಸ್ಲೆನಿಯಸ್. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸ್ನರಿ. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಮೇಸ್ನರಿ, ನಮ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಂಡು, ಫ್ಲೆಮಿಷ್ ಬಾಂಡು ಅದು ಕಲಿತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ಸ್, ಹೆಡ್ಡರ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ. ಬ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸ್ನರಿ. ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸ್ನರಿ ಏನು ಭಾಳ ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 2 pages of the content. But brick masonry is very important exam point of view. Lot of questions can be formed from this. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಡೋರ್ಸ್, ವಿಂಡೋಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಬರ್ತೈತಿ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯೂಶುವಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೋರ್ಸ್, ವಿಂಡೋಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸಸ್, ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ರೈಸರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫೂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಥೇರಿ, ಓಕೆನಾ. ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ನೋಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ, ಯೂಶುವಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ, ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. and different various types of the roofs and reinforced concrete constructions ಒಳಗ like lintels and sunshades ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ. then beams, one way and two way slab. ಸೊ ಈ ಒನ್ ವೇ ಟೂ ವೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬು, ಬೀಮ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮತ್ತೆ RCC ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್, ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ uses and their defects. then formwork for construction, damp proofing materials. So all this comes in building materials, which is very very important. Even for SSC JE also this is important, and for us state level exams also it is important. Next comes solid mechanics and structural analysis. So solid mechanics ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು SOM. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ರಿಜಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬಾಡಿ, FBDs ಕೇಳ್ತಾರು, ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ದೆನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರು. ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತೂ ವೆರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರು. ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಕಲಿ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರು. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರು, ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮೋಟಾರು, ಸಿಮೆಂಟು ಕಲಿತಿರ್ತಿರಲ್ಲ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಫೇಷಿಯಲ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಿರ್. ಲೈಕ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕೋಡಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಓಕೆ, ದೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅದಾವ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನು, ಕ್ಯೂರಿಂಗು, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ A to Z about right from the making or manufacturing of the concrete to placing, compaction as well as curing, hardening tests adnella kalitere. And various tests also you will study here, like destructive and non-destructive tests for analysis of the strength of the concrete for 7 days, 3 days or 28 days ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳಿದ್ಲ IS ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ದೆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟು, ಕ್ವಿಕ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೋಗ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ RCC ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಸೊ RCC ಒಳಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ limit state design concepts, and here you should be understanding the design of all of the basic construction components like beams, slabs, then footing, then column, stairs, then retaining walls, then frame structures, water tank. So all these designs you have to understand in detail. So ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ objective questions ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಶುವಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೋಡ್ ಬುಕ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ SSC JE ಆರ್ IES ಮೇನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂಗ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋದು. What are the various advantages, disadvantages, and how this can be achieved by various methods, and what are the various losses and stress and all, then limit state of serviceability. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ in detail ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಿ PSC ಬಗ್ಗೆ. Next is steel structures. So steel structures ಒಳಗೆ ನೀವು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಏನ, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, bolted and welded connections. So any exam if you see they will be asking more questions on this. So don't worry about like ನಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ ಕಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೇರೀಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಫಾರ್ SSC JE ಅದರದ್ದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲರದು ಸೇಮ್ ಇರತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ WRD ಒಳಗೆ ಇವ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಸಮ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಅದಾವೆ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋ, ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋ, ವೆಲಾಸಿಟಿ, acceleration, streamlines, ಓಕೆ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಬರ್ನಾಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನು ಬರ್ತಾವೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಓಕೆ. ಸಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಡಾರ್ಸಿ ಲಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ. ದೆನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವು, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಜಂಪ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವು, ಲೆಮಿನಾರ್ ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪ್ಸ್, ಸೊ ಇದು ಪಂಪ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸೈಕಲ್, rainfall, runoff, all of them, how to measure that, losses. So ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಿ. And also they have introduced irrigation also in under this heading only. So what are the various methods and all, components of irrigation system, design principles. So ಇದು ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತೂ ಬರೀಬಹುದಾಗಿತ್ತು,
but I am writing the heading based on what is being given in the syllabus in the official notification. Next is hydraulic structures. So this is a continuation of your fluid mechanics only. So ಇಲ್ಲಿ various structures will be studying like reservoirs atu dissipation structures, various spillways kaliತೀರಿ, then flood control methods and all, how to carry out and what are the ill effects of this and how to analyze this. So damage, so risk, all the details will be studying, and various canals, so how to design that and all various types. Then alignment is completely gates, so like sluice gates, gates for outlet works, ಇದೆಲ್ಲ components ಓಕೆನಾ of irrigation structures actually. Then retaining walls, bulkheads, rockfill dam, coffer dam, grouting, okay, seepage, rivers, so ಇದೆಲ್ಲ detail, and rainwater harvesting also. Okay, next is soil mechanics, geotech ಇದು completely. So geotech ಒಳಗ soil mechanics and foundation engineering ಐತಿ. So geotech basic is soil formation, how the soil is formed, and three-phase diagram, various index properties of the soil, and what are the classifications. Okay, syllabus SSC JE ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೈತಿ. ಸೊ ನೀವು SSC JE ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ಸೈತಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮಗೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಓದಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನೈತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಅಡಿಷನಲ್ ಏನಾದರೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್, effective stress and poor water pressure, shear strength of soils, so idellanu, and bearing capacity, this is very important, various tests and all. So foundation engineering olaga various loads coming on the foundation and the design of that, depth of the foundation, proportioning, design of the piles ivellanu, and various types of the foundations. Okay na. Next is your transportation engineering. So transportation engineering olaga they have asked from traffic engineering, so each and every point from Khadiali book or Kanan Justo you can say. So various types of traffic surveys and all, junctions, signals, signal design, control device, and vehicular road user characteristics. Next comes highway alignment and geometric design. So ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವೇಯಿಂಗು, ಬೇಸಿಕ್ ಅದರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗು ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು, ವೇರಿಯಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹೈವೇ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ it includes like flexible and rigid pavement designs and various other types of the pavement designs also, and various construction procedures and how to maintain the highway, and what are the various how the drainage is important, and various methods of achieving the highway drainage. So in kalitari. Next they have introduced railway engineering here, that's why they have mentioned the heading as transportation, not just highway engineering. So ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ದು highway ಆತು, ಇಲ್ಲಿ railway ಐತಿ. So this railway is for gate exam also. So this railway ಒಳಗ ನಿಮ್ಗೆ rail gauges like broad gauge, meter gauge, narrow gauge, what is coning, what is edging, then various components of the railway track, functions, requirements ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ಸು ಹಾರ್ಬರ್ಸು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟನಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ PWD. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಟನಲಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸಾಯಿಲ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟನಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ PWD JE ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ. So if you see the syllabus, it's like entire transportation engineering 1. So transportation engineering 1 ಅಂದ್ರೆ highway and traffic ಇತ್ತು. transportation engineering 2 ಒಳಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಇದನ್ನ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ರೈಲ್ವೇಸು, ಡಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ಸ್, ಟನಲ್ಸ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. Right from the collection of the water as well as wastewater, various properties of that, various tests of that, and various treatment procedures of that. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು, ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಾಕಿದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸೈತಿ, ಬಟ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ದೆನ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇವನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್
air pollution, they have included noise pollution as well as various other types of like treatment also, or like classifications. Okay na, so complete agi this is very huge subject, so you have to study this thoroughly. Like even this is having good weightage for your WRD. Next comes the surveying. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ದು ಚೈನ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಚೈನ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಕಂಪಾಸ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ RL, ಓಕೆ, ಲೆವೆಲಿಂಗ್, ದೆನ್ ಕಂಟೂರಿಂಗ್, ಪ್ಲೇನ್ ಟೇಬಲ್ ಸರ್ವೆ, ಥಿಯೋಡೋಲೈಟ್ ಸರ್ವೆ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ವೆ. ಓಕೆ, ಟೈಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿ, curve setting and calculation of area and volumes, and EDM, that is electronic distance measurement, and hydrographic surveying. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗು, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಸ್ಮಾಲ್. ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್, GPS, GIS, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ದೆನ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಲಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಕೈತಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ and what are the various components of the bridges, and how to go for the design of RCC beam and slab bridges, how the load is distribution, building. Then bearings is important, I think. Okay, foundations and all, pre-stressed concrete. So idrella details, and here comes various types of the bridges. Okay na, so easy subject I think, understand ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Next is estimation, costing and specification. So when you are strong with the concrete technology and building materials, this will be very easy. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅವೆರಡೂ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ and estimates of the various components of our civil engineering structures. ಓಕೆಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಕಾಲಮ್, ಸ್ಲ್ಯಾಬು, ಬೀಮು, ಫುಟಿಂಗು. ಸೊ ಅದರೆಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮದು ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇವನ್ CTM ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಐತಿದು, ಅಷ್ಟೇನೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಚಾರ್ಟು, ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾರ್ದಾರು ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷೀನು, ಲೈಕ್ ಹೌ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಮಷಿನರಿ, ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು. ಇವನ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವು, ಲೈಕ್ ವೆದರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲೀಸ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆನ್ CPM ಆ್ಯಂಡ್ PERT ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೀವೇನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಟೈಮ್, ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಮೆಥಡ್ ಓದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಟೆಂಡರಿಂಗ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇದೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಕಲಿತಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೊಳಗನ ಇದನ್ನು ಕಲಿತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ CTM. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಮೇನ್ ಏನು ಕಲಿತೀರ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮು, ಫುಡ್ ಚೈನು, ಫುಡ್ ವೆಬ್ಬು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸು, ecological pyramid and all, and how the energy flow from various ecosystem, and what is pollution, what are the various effects of the pollution, and what are the various effects ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗು, ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನು, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್, ವಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ದೆನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಕ್ಲಮೇಷನ್, ಹೌ ಟು ರಿಕ್ಲೇಮ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ WRD AE technical and general studies. Okay, so first you understand the syllabus very much clearly, then you can go for the notes if you have, or you can Google, you can go for the YouTube, or you can join our courses. You can do whatever you want. Whatever is the syllabus is being discussed in this particular video, you have to be very much thorough about this particular syllabus. Then only you can score really well, and this will be definitely helping you for any of the other exams as well. So in my next lecture, I will be giving you the information about
JE syllabus. After that, I'll be giving you the information about the weightage of these subjects in AE as well as in JE, and I'll be discussing few sample questions also. So stay tuned for this WRD series.